హలో స్టూడెంట్స్, ఈ వీడియోలో క్లాస్ 10th సబ్జెక్ట్ ఇంగ్లీష్ వర్క్షీట్ 5 గురించి డిస్కషన్ చేసుకోబోతున్నాం. ఈ వర్క్షీట్ 3 సెక్షన్లుగా ఉంటుంది. మొదటి 2 సెక్షన్స్లలో 27 మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. థర్డ్ సెక్షన్లో హోమ్ అసైన్మెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మొదటి సెక్షన్లోకి వెళ్దాం. రీడింగ్ కాంప్రెన్షన్. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్ ఫ్రమ్ లెసన్ స్వామి ఈజ్ ఎక్స్పెల్ ఫ్రమ్ స్కూల్. ఇక్కడ స్వామి ఈజ్ ఎక్స్పెల్ ఫ్రమ్ స్కూల్ అనే లెసన్ నుంచి ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చారు. ఆ ప్యాసేజ్ను బేస్ చేసుకొని కింద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, వాటికి ఆన్సర్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఒకసారి ప్యాసేజ్ చూద్దాం. ఆఫ్ ద వెంటిలేటర్స్ ఇన్ మై రూమ్ added the headmaster with jest. Here there was no chance of escape. Swaminathan kept staring foolishly till he received another whack on the back. The headmaster demanded what the young brigand had to say about it. The brigand had nothing to say. It was a fact that he had broken the panes. They had seen it. There was nothing more to it. He had unconsciously become defiant and did not care to deny the charge. When another whack came on his back, he ejaculated, "Don't beat me, sir. It pains." This was an invitation to the headmaster to bring down the cane 4 times again. He said, "Keep standing here on this desk, staring like an idiot till I announce your dismissal." Every pore in Swaminathan's body burnt with the touch of the cane. He had a sudden flood of courage, the courage that comes of desperation. He restrained the tears that were threatening to rush out, jumped down, and grasping his books, rushed out muttering, "I don't take care of your dirty school." ఈ ప్యాసేజ్లో హెడ్ మాస్టర్ అండ్ స్టూడెంట్కి మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణ ఉన్నది. అయితే హెచ్ఎం ఆతృతతోటి ఏమంటున్నాడంటే, నా రూమ్ అద్దాలు పగలగొట్టింది వీరేనా అని అడుగుతున్నాడు. ఇంకా స్వామినాథన్ పక్కాగా తనే ఆ అద్దాలు పగలగొట్టినట్టుగా దొరికిపోతాడు. ఇంకా తప్పించుకోవడానికి సాధ్యం కాదని తనకు తానుగా అనుకుంటున్నాడు. ఇంకా హెడ్ మాస్టర్ అడుగుతున్నాడు, ఇప్పుడు అన్ని ఆధారాలతో దొరికిపోయావు కదా, ఇంకేమైనా చెప్పాల్సింది ఉన్నదా అని స్వామినాథన్ను అడుగుతున్నాడు. ఇంకా స్వామినాథన్ను ఏమని చెప్తున్నాడంటే, అతన్ని ఒక దొంగగా వర్ణిస్తున్నాడు. దొంగల ముఠా నాయకుడిగా కూడా దూషిస్తాడు. ఇంకా చెప్పడానికి ఏమీ లేదు కాబట్టి హెడ్ మాస్టర్ ఏ పనిష్మెంట్ ఇచ్చినా భరించాల్సిందే అని స్వామినాథన్ అనుకుంటాడు. కానీ హెడ్ మాస్టర్ అతన్ని దెబ్బల మీద దెబ్బలు కొడుతున్నప్పుడు భరించలేక ధిక్కారంతో ధైర్యంగా బెంచ్ మీద నుండి క్రిందికి దిగి, నాకు ఈ చెత్త స్కూల్ తోటి అవసరం లేదు అని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. Now choose the correct answer from the multiples. Who are the characters in the passage? ఈ ప్యాసేజ్లో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఎవరెవరు? ఏ. స్వామినాథన్ అండ్ ద హెడ్ మాస్టర్. బి. స్వామినాథన్ అండ్ ద ప్యూన్. సి. స్వామినాథన్ అండ్ his friends. D. Swaminathan and his father. Choose the right answer.
Second question. Why do you think there was no chance of escape from Swaminathan? What have happened earlier? స్వామినాథన్ అక్కడి నుంచి ఎస్కేప్ అవడానికి ఎందుకు అవకాశం లేదు, అసలు అంతకుముందు ఏం జరిగింది అని అంటున్నాడు. ఏ, యాజ్ ద హెడ్ మాస్టర్ ఈజ్ ఇన్ అన్ యాంగ్రీ మూడ్. బి, యాజ్ ద ప్యూన్ కంప్లైంట్ దట్ స్వామినాథన్ హ్యాడ్ బ్రోకెన్ ద పెయిన్స్. సి, యాజ్ ఇట్ వాజ్ fact that Swaminathan had broken the pens. D, all the above. Third question. What might be the reason for the punishment? Punishment ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏమై ఉండొచ్చు? A dozen students including Swaminathan did not attend the school. B, the students were not disciplined. C, the students did not complete their home assignments. D, the students quarreled among themselves. Fourth question. This was an invitation to the headmaster to bring down the cane 4 times again. What was the invitation and by whom? Okay. A, as Swaminathan gave unnecessary reasons for his absence and misbehavior. B, as Swaminathan shouted at the headmaster not to beat. C, as he kept silence for headmaster questions. D, as he tried to escape from the school. Choose the right answer. Fifth question. What was the punishment given to Swaminathan? స్వామినాథన్కి ఇచ్చినటువంటి పనిష్మెంట్ ఏంటిది? A, to stand on the desk till there was an announcement for the dismissal. B, to bring his parents. C, to get a letter from his parents. D, to cancel his admission. రైట్ ఆన్సర్ను సెలెక్ట్ చేయండి. సిక్స్త్ క్వశ్చన్. ద బ్రిగాన్ హ్యాడ్ నథింగ్ టు సే. చూస్ ద మీనింగ్ ఫర్ ద అబౌవ్ అండర్లైన్ వర్డ్. ఓకే, సో ఆ అండర్లైన్ చేయబడినటువంటి వర్డ్కు మీనింగ్ను సెలెక్ట్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఏ, క్లాస్ లీడర్. బి, మెంబర్ ఆఫ్ ఎ గ్యాంగ్ ఆఫ్ థీవ్స్. C, school leader. D, gang leader. Seventh question. I don't care for your dirty school. Why do you think Swaminathan muttered so? సో ఆ విధంగా స్వామినాథన్ ఎందుకు అన్నాడు? And what might be the reason? A, as Swaminathan was careless and indisciplined. B, as the corporal punishment was served. C, as he did not like attending the school regularly. D, all the above. Choose the right option. Read the following lines from the poem నాట్ జస్ట్ ఎ టీచర్ బట్ ఏ ఫ్రెండ్. సో ఇక్కడ నాట్ జస్ట్ ఎ టీచర్ బట్ ఏ ఫ్రెండ్ అనేటువంటి 9th క్లాస్ లోని ఒక పోయంని ఇచ్చాడు. ఆ పోయంని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, వాటికి మనము ఆన్సర్ చేయవలసి ఉంటుంది. బాయ్, ఐ వాజ్ అఫ్రైడ్ that our trust would slowly fade, but I was wrong, we are still strong. Even though sometimes you don't have time, you at least ask me if I am fine. Even though sometimes I am not, I feel like I have just been shot. I smile and say, yes, I am all right. Then I walk away and you are out of sight. I will just have to wait. I still have my fate. I am so glad that you were there
when I was sad. And this is what makes you not just my 9th grade teacher, my friend. ఓకే, ఈ పోయంలో గురు శిష్య బంధం గురించి వివరించడం జరిగింది. ఇందులో ఒక స్టూడెంట్ 9th క్లాస్ అయిపోయి 10th క్లాస్కు మూవ్ అవుతున్నప్పుడు అప్పటిదాకా తన వెంటుండి తనకు ధైర్యం చెప్పి తనకు మంచి చెడులో చెప్పినటువంటి టీచర్ మళ్ళీ తన క్లాస్కి వస్తారో లేదో, ఇక మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క బంధం ఆ విధంగా గురు శిష్య బంధం ఆ విధంగా ఉంటుందో లేదో అని భయపడతాడు. కానీ తర్వాత అతను ఏమని తెలుసుకుంటాడంటే అది వాస్తవం కాదని, తను క్లాస్ మారినంత మాత్రాన ఆ టీచర్ యొక్క తన మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ అంతే ఉంటుందని రియలైజ్ అవుతాడు. ఇంకా ఆ విద్యార్థి యొక్క టీచర్ ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ ఇతను కనిపించినప్పుడు ఎలా ఉన్నావని పలకరించేవాడట. ఆ సమయంలో విద్యార్థి యొక్క పరిస్థితి బాగా లేనప్పటికీ నవ్వుతూ చాలా బాగున్నానని చెప్పి సంతోషపడేటువంటి వాడట. అలా చెప్పి దూరంగా వెళ్ళి తనకు తనుగా అనుకునేవాడట. ఏమని అనుకునేవాడట? నా రాత ఎలా ఉంటే అలా జరుగుతుంది, నా బాధను సారుకు చెప్పి బాధ పెట్టడం ఎందుకని అనుకునేవాడట. ఇలా తను బాధలో ఉన్న సంతోషంలో ఉన్న మా గురువుగారు నాకు వెన్నంటే ఉండి ప్రోత్సహిస్తుంటే అప్పుడప్పుడు ఏమని అనిపించేదంటే మా సార్ నా యొక్క గురువు కాదు, ఒక మంచి మిత్రుడని కూడా అనిపించేది. ఇది ఆ పోయంలో చెప్పినటువంటి భావం. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. Now choose the correct answer from the multiples. Why was the boy afraid? ఆ పోయంలో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్ ఎందుకు భయపడుతున్నాడు? A. As he is promoted to next class. B. Of his personal problems or troubles. C. Of heavy syllabus. D. That the trust and friendship would fade between himself and the teacher. Choose the right answer. 9th question. Read the sentence, but I was wrong. What was wrong from the student's point of view? Think and analyze. A. In making friends. B. In sharing problems to the teacher. C. In correcting himself. D. In failing to estimate the teacher correctly. 10th question. How do you think your teacher should be? మీ టీచర్ ఎలా ఉండాలని మీరు అనుకుంటారు? A. Supportive. B. Encouraging. C. A guide. D. All the above. Choose the right option. 11th question. How do you feel when you are promoted to the next class? మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్కు ప్రమోట్ అయినాక ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతారు? A. Feel happy. B. Feel discomfort. C. Feel scared. D. Doesn't care. 12th question. What will be your feelings towards teacher after your school life? స్కూల్ లైఫ్ తర్వాత మీ టీచర్ గురించి మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? మీ టీచర్స్ గురించి. A. Forget them. B. Doesn't care. C. No feelings. D. Thankful for their guidance and support. సెక్షన్ సి, ఇది వొకాబులరీ అండ్ గ్రామర్కు సంబంధించింది. సో ఇందులో read the passage given below. 5 sentences in the passage are numbered from 13 to 17 at the beginning.
ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ సెంటెన్సెస్ హ్యాస్ అన్ ఎర్రర్, కరెక్ట్ దెమ్ బై చూసింగ్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఇక్కడ ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చాడు. ఆ ప్యాసేజ్లో ప్రతి సెంటెన్స్లో ఒక మిస్టేక్ ఉందట, దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి కరెక్ట్ చేయమని చెప్తున్నాడు. సో ఈ ప్యాసేజ్ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి ఇవ్వబడింది కాబట్టి టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి ఆ లెసన్ అబ్జర్వ్ కనుక చేసినట్లయితే మీకు ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి. ఒకసారి క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. 13th question. Homework also taking away the time that a kid could be spending with his or her family. సో ఈ సెంటెన్స్లో మిస్టేక్ ఉన్నది. మిస్టేక్ను ఫైండ్ అవుట్ చేసి కరెక్ట్ ఆప్షన్ను చూస్ చేయండి. 14th question. Rather than spend time bonding and building strong family relationships, parents and children argue over homework. ఈ సెంటెన్స్లో కూడా ఎర్రర్ ఉన్నది, ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 15th question. Time was taken away from important aspects of daily life. Okay, choose the right option. 16th one. This time is particularly precious at families with both the parents working. Choose the right option. 17th. The time spent for such parents with their children is very limited. ఓకే, ఈ సెంటెన్స్లో కూడా ఎర్రర్ ఉన్నది, ఫైండ్ అవుట్ చేసి రైట్ ఆప్షన్ను చూస్ చేయండి. నెక్స్ట్, రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్ విత్ బ్లాంక్స్. ఈచ్ బ్లాంక్ ఈజ్ నెంబర్డ్. ఫిల్ అప్ విత్ బ్లాంక్స్ బై చూసింగ్ ద రైట్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద మల్టిపుల్ గివెన్ అండర్. సో ఇక్కడ ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చాడు, ఆ ప్యాసేజ్లో కొన్ని బ్లాంక్స్ ఇచ్చాడు. ఆ బ్లాంక్స్ని రైట్ ఆప్షన్స్ తోటి చూస్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఈ ప్యాసేజ్ కూడా టెక్స్ట్ బుక్ నుంచే ఇవ్వబడింది. సో టెక్స్ట్ బుక్లో పారాగ్రాఫ్, ఆ లెసన్ ఓపెన్ చేసి పారాగ్రాఫ్ను అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్స్ ఈజీగా దొరుకుతాయి. Some words or phrases in the given passage are underlined and numbered. Follow the direction for each question and choose the correct answer. ఇక్కడ ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చాడు. ఈ ప్యాసేజ్లో కొన్ని వర్డ్స్ను అండర్లైన్ చేశాడు. ఆ అండర్లైన్ చేయబడినటువంటి వర్డ్స్ దగ్గర ఏం చేయాలో కింద డైరెక్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఆ డైరెక్షన్స్ ప్రకారం వాటిని మార్చండి. సెక్షన్ 3 హోమ్ అసైన్మెంట్కి సంబంధించింది. ఇమాజిన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ స్వామి అండ్ రైట్ అన్ ఇమాజినరీ కాన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ యూ అండ్ యువర్ ఫాదర్ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ పనిష్డ్ అండ్ డిస్మిస్డ్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్. హింట్స్: మిమ్మల్ని ఏం చేయమంటున్నాడంటే స్కూల్ నుంచి మిమ్మల్ని డిస్మిస్ చేసినట్టుగా ఊహించుకొని మీకు మీ ఫాదర్కు మధ్య జరిగేటువంటి కాన్వర్జేషన్ను రాయమని చెప్తున్నాడు. ఆ కాన్వర్జేషన్లో ఈ కింది అంశాలను ఇంక్లూడ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. రీజన్ ఫర్ పనిష్మెంట్, న్యూసెన్స్ క్రియేటెడ్ ఎట్ స్కూల్, లెస్ అటెండెన్స్, మిస్బిహేవియర్, ఇన్కంప్లీట్ నోట్స్, రియలైజేషన్. సో వీటిని ఉపయోగించి ఈ హోమ్ అసైన్మెంట్ను
complete chain. I hope you understood very well. Thank you.